चार युग में चार धाम होता है। सत्ययुग में बद्रीनाथ धाम సత్యయుగంలో బద్రీనాథ్, और भगवान के नाम है बद्रीनाथ भगवान। సత్యయుగంలో ఆయన పేరు బద్రీనాథ్ భగవాన్। त्रेता युग में रामनाथ रामेश्वरम भारत के दक्षिण दिशा में। త్రేతాయుగంలో రామేశ్వరంలో ఏంటి రామేశ్వరంలో रामनाम। रामेश्वरम और शिव का नाम है, लेकिन रामेश्वरम क्यों नाम हुआ ना, शिव जी भगवान राम के नाम जपा करते हैं। राम जिनकी ईश्वर है उनके नाम रामेश्वर। రామేశ్వరం అనేది శివుడి యొక్క ధామం, కానీ శివుడు ఎప్పుడు కూడా రాముడి యొక్క నామాన్ని జపిస్తాడు కాబట్టి ఆ పేరు మీద దానికి రామేశ్వరం అని పేరు వచ్చింది। तो भगवान गीता में कहा जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। भगवान हर युग में धरती पर अवतार लेते हैं। భగవంతుడు భగవద్గీతలో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భరత భారత, ప్రతి యుగంలో కూడా ఎప్పుడైతే ధర్మానికి క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చిందో ఆయన అవతారం తీసుకుంటాడు। लेकिन भगवान भारत में ही आते हैं अवतार लेकर। ఆయన ఎప్పుడు అవతారం తీసుకున్నా భారతదేశంలోనే అవతారం తీసుకుంటాడు। सत्ययुग में भारत की उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, సత్యయుగంలో భారతదేశంలో ఉత్తర దిశన బద్రీనాథ్లో అవతారం తీసుకున్నాడు। त्रेता युग में भारत के दक्षिण दिशा में रामनाथ। త్రేతాయుగంలో రామనాథ్ దక్షిణ దిశలో అవతారం। हम लोग कहाँ पर है, कौन सा दिशा में है अभी? పశ్చిమ पश्चिमी दिशा में। ये दापर युग के भगवान द्वारकानाथ। ద్వాపర యుగంలో పశ్చిమ దిశలో ద్వారకానాథ్ ఇక్కడ అవతారం తీసుకోవడం జరిగింది ద్వాపర యుగంలో। लेकिन आप लोग का घर कौन सा दिशा में, दक्षिण पश्चिम? और त्रेता युग के लोग हैं आप लोग। మీరందరూ కూడా త్రేతాయుగం సంబంధించిన వాళ్ళు, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి। अच्छा, कौन सा दिशा बाकी है? पूर्व दिशा बाकी है। हम लोग पूर्व दिशा में, कॉलेज युग में भगवान पूर्व दिशा में आए। కలియుగంలో ఆయన తూర్పులో అవతారం తీసుకుంటారు। अच्छा, बद्रीनाथ सत्ययुग में, त्रेता युग में रामनाथ, द्वापर युग में द्वारकानाथ, और कौन सा नाथ बाकी है कॉलेज युग में? कॉलेज युग में जोर से कौन सा नाथ? जगन्नाथ। तो कॉलेज युग में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में पूर्व दिशा में आविर्भूत हुए। हम लोग ये द्वारका धाम यात्रा करेंगे, अभी परिक्रम करेंगे। और ये द्वारका धाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ఈ ద్వారకా ధామం కూడా చాలా మహత్వ కలిగినటువంటి ధామం, बहुत पवित्र है। ఎంతో పవిత్రమైనది। इसलिए शास्त्र में कहा है कि हर कदम चलेंगे तो आपको अश्वमेध यज्ञ को फल मिलेगा। আমরা এই দ্বারকা পরিক্রমা করতে বেরোলাম। এখন বিকালে খুব সুন্দর বাতাবরণ, পুরো দ্বারকা ধাম। এখানে মেন দ্বারকা মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করব, দর্শন করব, কথা হবে আমাদের সঙ্গে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 150-র কাছাকাছি লোক আছে। এনারা কেউ বাংলা বোঝেন না, বেশিরভাগ তেলেগু লোক, তেলেগু মানে হায়দ্রাবাদ ওই সাইডে থেকে লোক এসছে, খুব শ্রদ্ধালু। তো আমরা এখান থেকে যাব কাকরাস কুণ্ড, নিপরাজের কাহিনী ওখানে বলবো। তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন। হরি বল। আর বিশ্বজিৎ বাবুর কীর্তন। আমরা এসেছি কেকলাস কুণ্ড, লেখা আছে কেকলাস কুণ্ড। এটা महत्वपूर्ण কুণ্ড, আমাদের দ্বারকা ধামের ভিতরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে আপনারা কৃষ্ণ বই বা ভাগবতমে দেখবেন যেখানে ভগবান গিরগিটিকে উদ্ধার করেছিলেন, গিরগিটি। তো ঘটনাটা এরকম, একবার দ্বারকাতে দ্বারকার শিশুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র নাতি তারা সব এখানে খেলতে এসেছিল। এটা জঙ্গল ছিল, বিশাল জঙ্গল। ভগবানের রাজধানী তো জলের নিচে ছিল, সমুদ্রের নিচে। তো এখানে এসেছিলেন সবাই খেলতে, সারা দিন খেলেছে, জল পিপাসা পেয়েছে, জল খাবে খুঁজছে জঙ্গলের মধ্যে, কোথায় জল পাবে। তখন দেখি একটা কুয়া ছিল, কুয়া
খুব সুন্দর বড় কুয়া, কিন্তু জল ছিল না। তারা দেখছে যে একটা বড় গিরগিটি, আমাদের বাংলায় মাঝে মাঝে বলে বহুরূপী, খুব বড় গিরগিটি পড়ে আছে। তো তারা দেখছে গিরগিটিটা মনে হয় এখানে পড়ে আছে, উঠতে পারছে না। তারা অনেক প্রয়াস করে হাত বাড়িয়ে গিরগিটিকে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তুলতে পারেনি। তখন তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণকে ডাকেন। ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকার রাজধানীতে ছিলেন, তিনি আসেন এখানে, এসে হাত বাড়িয়ে গিরগিটিকে কেবল উদ্ধার করেছেন তাই না, ভগবানের হাতে স্পর্শে তো গিরগিটির দেহ পরিত্যাগ করে একটা দেব শরীর লাভ করেছে, জ্যোতির্ময় দেব শরীর, স্বর্ণ মুকুট, আভূষণ, সবাই দেখে অবাক। তো ভগবান যদিও জানতেন তার পূর্বজীবনের কাহিনী, ভগবান সবার জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, তো কি ব্যাপার, এই কাহিনীটা কি করে এলো, আপনার পূর্বজন্মের কাহিনী বলুন, আপনি কি করে গিরগিটি হয়ে এখানে পড়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ অনেক বড় কাহিনী, আপনার কৃষ্ণ বইতে পড়বেন, নিগ উপাখ্যান। তো এখানে বলছেন, তখন সেই ব্যক্তি বললেন যে আপনি ভগবান সব জানেন, তথাপি আমি আপনার কাছে আমার পূর্বজন্মের কাহিনী নিবেদন করছি। আমি হচ্ছি ইক্ষ্বাকু বংশের নহুষ রাজা ছিলাম। আপনি নাম শুনে থাকবেন, যতজন দানশীল ব্যক্তি আছে তার মধ্যেও আমার নাম। আকাশে তারা গুণা যাবে, কিন্তু আমার দানশীলতা গুণা যাবে না। মাটিতে বালি গুণা যাবে, কিন্তু আমার দানশীলটা গুণা যাবে না। তো সেই একবার দান করতে করতে অনেক ব্রাহ্মণদের আমি গাই দান করছিলাম। কীরকম গাই ছিল, সবৎসা মানে দুগ্ধবতী বাছুর সহ যুবতী গাই, শিংগুলো সোনা দিয়ে মোড়া, পাদ খোরগুলো রূপা দিয়ে মোড়া, সেই গাই আমি অনেক দান করেছি। কিন্তু একটা গাইকে দুবার দান হয়ে গেছে। এক ব্রাহ্মণকে দান দিয়েছি, সে গাইটা আবার ঘুরে এসে গোশালাতে ঢুকে গেছে, সেই গাই দান হয়ে গেছে। দুজন ব্রাহ্মণই দাবি করে এই গাইটা আমার, ঝগড়া শুরু করে, আমাকে একবার দান করা হয়েছে, আবার দান করা হয়েছে। তখন রাজা নহস বুঝতে পারলেন কি হলো, কিভাবে কি হলো, রাজার অজ্ঞাত হয়েছে। রাজা তখন ক্ষমা চাইলেন, বলেন এই একটা গাইয়ের বদলে আমি 1,00,000 গাই দিচ্ছি, আপনার ঝগড়া বন্ধ করেন। তারা কেউ শুনলেন না, লাস্টে অভিশাপ দিয়ে গেলেন। তো রাজার মৃত্যুর পরে যখন যমরাজে বিচার হলো, যমরাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার প্রচুর পুণ্য, একটু পাপ আছে, আপনি কোনটা আগে ভোগ করতে চান। তো আমি বললাম আমি পাপ আগে ভোগ করতে চাই। তখন আমাকে এই গিরগিটির রূপে এখানে জন্ম দিয়েছেন। তো আপনার কৃপায় আপনাকে আমি ভুলি নেই, সবসময় আপনার কথা স্মরণ করেছি। অহোভাগ্য আমার এই দ্বারকাতে জন্ম হয়েছে, আপনার দর্শন পেয়েছে, আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আমার এটা অভিশাপ ছিল না, এটা আশীর্বাদ ছিল। তো ভগবানের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি স্বর্গ বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। তো সেই হচ্ছে কুণ্ড, যেখানে নৃগরাজের মুক্তি হয়েছিল, সেই পবিত্র জল, সেই কুণ্ডের জল আপনারাও মাথায় ধারণ করুন। হ্যাঁ, এই কুণ্ড জলের স্পর্শে যদিও জীবনে কিছু পাপ টাপ থাকে, সকলের মুক্ত হয়ে যাবে। সবাই মাথায় নত করুন, সবার মাথায় দিচ্ছি। কিকলাস কুণ্ড কি, নৃগ মহারাজ কি, দ্বারকা ধাম কি জয়। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।